Мы хотели бы представить вам законодательную инициативу, с которой решили выйти мы, Александр Григорьевич, Екатерина Федоровна, рабочее название, которое мы дали этой инициативе, освященное Гагаузское село. Почему возникла идея создания данной инициативы, в чем она заключается, мы сегодня расскажем вам. Во-первых, мы проанализировали состояние на территории автономии, какие села уже имеют освещение, какие нет, и мы пришли к выводу, что степень освещения в Гагаузии населенных пунктов варьирует от 7 до 100%. То есть есть населенные пункты сельские, которые на 100% освещены, есть населенные пункты, в которых освещение существует только на некоторых улицах, может быть, только на каких-то общественных объектах. И за основу мы взяли опыт такого населенного пункта, как Авдарма, представителем в депутатском корпусе которого я являюсь. Село на 100% освещено. Есть два соседних села, Ферапонтьевка, Киритлунга, в которых также существует освещение. Мы сделали анализ, вывели определенные формулы, которые позволили нам выйти с определенными предложениями по поводу того, как помочь примариям всех населенных пунктов создать благоприятные условия в селе, то есть позволить обеспечить освещением все населенные пункты Гагаузии. Александр Григорьевич, Екатерина Федоровна продолжит мою мысль. Спасибо, Елена Федоровна. Saygılı dostlar, я на гагаузском хотела бы. Можно, да, Александр Григорьевич? Saygılı dostlar, bugün bir inisiyativa, benim hesabıma göre güzel bir inisiyativa bugün isteriz teklif etme hem Gagauziyada yaşayan insanlara, ilkin insanlara. Deputat olarak biliriz herkesimiz hani bizim borcumuzu alma, yaratma, öyle inisiyativalar anglaran insanlara yardım edecekler. Benim kolegam Elena Fedоровна söyledi, hani biz bunu düşündük onun için yapma. Çünkü aydınlatma köyleri. Aydınlatma dediğinin bekim 21. asır için bu laf biraz fasıl geliyor ama doğrusundan çoğu köyler aydınlatılmış değil. Ben isterim söylemeye sağ olsun Alexander Grigorьевич, hani yaptığı güzel analizde biz bu analizden sonra gördük hani çoğu köylerde şılakla yok. Ben isterim söylemeye benim köy için hem de laf ettiğim birkaç deputatla Anglara hani gene pay aldılar. Hani hepsinden büyük problema bugün ya da çoğu problemaların arasında bu da var. Hani sokaklar Gagauz köylerinde ta şılaklı değil. Onun için aydınlatma diyeni nasıl yapalım bunu? Primariyalar çoğu söylerler hani bizim bütçelerimize olsa da kim yapacak bize o şılakları geçirsinler yollarda? Yok bütçelerimize o kadar para. Bu niyeti düşündük bakma hangi taraftan hem de nereden varınca o paraları alma. Bunun için söyleyecek Alexander Grigorьевич ama ben isterim söylemeye hani bizim analizimiz gösterdi hani 5 lehir bir kişiye verilerseydi bütçetten da bu paralar giderseydi primariyalara o zaman primariyalar kolaylıkla var nasıl olacaklar hangi köylerde varşan sonra geçirilmiş şılak ödesinler. O şılaklar için da yansın da insana geçsin aydınlıkta hangi köylerde yok geçirilmiş şılak var nasıl olacak bu paralardan bu projeleri geçirsinler koysunlar direkleri şılakları da yavaş yavaş aydınlatsınlar köyleri. Ben isterim söylemeye hani biz çoğu problemaları bekim Gagauziyada bu yılların içinde savaştık bilirim hani çoğu kuvvette bulunan insanlar savaştılar çözme ama bu hani yok sokaklarımızda şılak bunu İspalkom'da başkan da köylerde geziyorlar insanlarla laf ediyorlar görüyorlar sanırım hani onlar da işittiler hani insanlar istiyorlar onların sokakları aydınlık olsun. Hem de ben de deputat olarak şaşırırım hani şimdiyadan böyle bir inisiyativa gelmedi ne İspalkom'dan başkanın tarafından böyle inisiyativa çoktan lazım da olsun. Belki geç biraz oldu ama gene de bunu lazım yaşamaya geçirelim. Ben sanırım hani 152 bin insan yaşıyor Gagauziyada, 97 bin insan yaşıyor köylerde. Biz düşündük hani bu parayı Anglar'dan düşünüyoruz bu inisiyativaya göre vermeye. O lazım sadece köyleri aydınlatsın. Niçin? Çünkü kasabalarda gördüğümüz gibi onların bütçelerinde daha var para yapma bu işleri. Ama köyler yensiyemiyorlar bunu yapma.
Ни için hem de nereden lazım olacak alma parayı bunu da ise bizim коллегамыз, депутатımız Александр Григорьевич Тарнавский anlatacak. Александр Григорьевич, вам передаю слово как и человеку, который очень хорошо знает финансовую составляющую, из каких источников могут быть эти финансы, пожалуйста. Да, добрый день, спасибо. Значит, во-первых, всех с праздником Вознесения Господня. Пусть каждым из нас живет надежда на доброе и светлое. Значит, мои коллеги, у Екатерины Федоровны пункт об освещении сел был одним из обещаний в предвыборной программе. Да. Елена Федоровна помогла с идеей, она представляет населенный пункт, который один из первых в Гагаузии стал освещенным, и хотелось этот положительный опыт распространять и на другие населенные пункты. Значит, цель инициативы – это, конечно, создание благоприятных условий для сельчан. Почему сельчан? Потому что города более-менее обладают хорошей налогооблагаемой базой и могут позволить себе поэтапно освещать все свои улицы. Была очень хорошая идея раньше у государства «Молдавское село», если помните, поэтому вот наша инициатива чем-то связана с теми идеями, чтобы мы села развивали, чтобы мы или даже больше сохранили села, да, сохранили людей, сделали для них благоприятные условия, чтобы улицы были освещены, меньше было преступлений, и чтобы они были похожи на современные населенные пункты. Значит, источником нашей инициативы мы предложили фонд выравнивания центрального бюджета Гагаузии, который примерно составляет 19 миллионов леев. Наша инициатива поглотит около 5,6 миллионов леев. И расчетные данные были взяты, как наши коллеги сказали, из 3 сел Авдарма, Кирит, Лунгов и Рапонтьевка, которые практически полностью освещены. И получается в среднем затраты 7-8 леев в год на одного жителя, чтобы полностью осветить населенный пункт. Мы предлагаем компенсировать 5 леев, то есть чтобы и примария, и в данном случае наша инициатива взаимно покрывали эти расходы и 100% обеспечивать возмещение расходов, связанных с освещением населенных пунктов. Значит, мы сегодня направляем эту законодательную инициативу нашим коллегам по комиссиям для того, чтобы получить их заключение, направляем в исполнительный комитет. Надеемся, что она найдет отклик, понимание, и мы уже будем предлагать Народному собранию его рассматривать, когда найдем общую точку зрения